تو اب آپ نے خود کو پازیٹیو رکھنا ہے. تو یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی آئے گا آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑے گا اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو ہمارا کام ہوتا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر. آپ کہیں گے میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا، اور میں آپ کو تب تک کہتا رہوں گا آپ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اسٹیون ہاپ فل کو میں نے پڑھنا شروع کیا. ڈاکٹر اسٹیون ہاپ فل دنیا میں سب سے بڑا حوالہ ہے اسٹریس کے اوپر. ہم انسان آبجیکٹیو ریسورسز یعنی کپڑا، مکان، گھر، بنگلہ، ان چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں زندگی میں. دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کنڈیشن ریسورسز، ہم اسٹیبل جاب چاہتے ہیں، ہم ریلیشن شپ چاہتے ہیں، ہم شادی چاہتے ہیں، ہم بچے چاہتے ہیں، ہم ریپوٹیشن چاہتے ہیں معاشرے میں. یعنی ایک چیز جب آپ کھوتے ہیں، یعنی ایک بار آپ کی جاب گئی تو آپ کا رشتہ بھی خراب ہو جائے گا، آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں جائے گی تو وہ بھی خراب. اور دنیا میں 3 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے، پاکستان سے میں تھا. ایموشنلی ڈپریشن میں جا رہے ہیں، فائنینشلی الگ سے جا رہے ہیں. خود کے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں وہ تمام بچے ہیں جو میرے ساتھ ایسے موقع پہ کنیکٹ ہوئے ہیں جب وہ پنکھے سے لٹکنے سے پہلے وہ میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں. السلام علیکم جی، ویلکم بیک ود اندر ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اسپیشل ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کیونکہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سلمان ایاز صاحب نے. میں ان کا تعارف تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن شارٹ سا اگر میں سمیٹنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ سافٹ اسکل ٹرینر ہیں. ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ لوگ یہ سلمان ایاز صاحب کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ایس کمپنی رن کر رہے ہیں، اور یہ 80 صوبائی اور قومی ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں. اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ابھی آسٹریلیا سے گرفتھ یونیورسٹی سے یہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. اور پی ایچ ڈی کا جو جس چیز میں یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ خیر آپ کو پوڈ کاسٹ کے مڈ میں تقریباً پتہ لگ جائے گی. تو خیر سلمان ایاز صاحب سر، تھینک یو سو مچ فار اگرینگ ٹو دس انٹرویو. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ تیمور. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ پروگریس کر رہے ہیں اور ایک نیا سیٹ اپ آپ نے انیشیٹ کیا ہے. تو مبارکباد اس کے لیے، اینڈ آل دی ویری بیسٹ فار اپ کمنگ انڈیورس. تھینک یو سو مچ سر. اچھا سلمان بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو پریس لائف کے بارے میں ڈسکس کرنا اگر چاہوں، پریویس لائف کے بارے میں اگر ڈسکس کرنا چاہوں، تو آپ کا جو آغاز ہے، جو ارلی لائف ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ کہاں گزری؟ آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے؟ ہم تو جانتے ہیں، اوبیسلی ویورس کے لیے جاننا چاہیں گے. جو ارلی لائف ہے وہ تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیسے تھے؟ اسٹڈی کہاں سے حاصل کی؟ اور بیسیکلی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اور ابھی خان پہ ہیں آپ. اصل میں تھوڑا سا انٹروڈکشن، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ وزیرستان سے ہے، لیکن یہ نہیں پتا کس ایریا سے ہے. تھوڑا سا ارلی لائف کی طرف جانا چاہیں گے. جی بالکل. میرا تعلق بیسیکلی ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ تحصیل سروے کا، اور جو وہ ولیج ہے وہ نانو کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو وہاں سے میری ابتدا ہے، اور بہرحال تعلیمی سفر جو ہے پھر کچھ وہاں سے، اور پھر کچھ اس کے بعد جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں خیبر اسکول سے میرا تعلیمی سفر شروع ہوا. میٹرک تک وہاں رہا. بیچ میں 1-2 اسکول بہرحال چینج ہوتے رہے، لیکن اس میں ایک بڑا عرصہ خیبر اسکول سے رہا میرا. خیبر ہائی اسکول جو کہ ڈیرہ ڈیال روڈ کے اوپر واقع ہے. اسی طریقے سے پھر کالج کا سلسلہ میرا کرتبہ کالج سے رہا، اور اس کے بعد یونیورسٹی گومل یونیورسٹی سے بی بی آنرز رہی، اور ایم فل جو رہی وہ پھر کرتبہ یونیورسٹی سے. اور اسی کے بعد جو ڈاکٹریٹ ہے وہ ابھی میں آسٹریلیا سے کر رہا ہوں. تو پارشیلی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کچھ رہتی ہے. تو ابھی میں پاکستان آیا ہوں مختصر عرصے کے لیے. تو یہ تو ایک تعلیمی پس منظر ہے. بہرحال آپ نے بیچ میں 2-3 سوال ایک ساتھ کیے کہ میں کیسا تھا. تو اس کے اوپر ایک شعر تھا کہ خوش مزاجی مشہور تھی ہماری، سادگی بھی کمال تھی، کیا بات، ہم شرارتی بھی انتہا کے تھے، اب سنجیدہ بھی مثال ہے. کیا بات. ٹھیک ہے جی. تو میں انتہا درجے کا شرارتی، جو میرے اسکول فیلوز ہیں، جو میرے کلاس فیلوز رہے ہیں، میرے ٹیچرز ہیں، تو وہ جو مجھے جانتے ہیں حلقہ احباب جو ہے، تو وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ کافی شیطانیاں رہی ہیں اسکول کی. اور پھر بہرحال سنجیدگی کا بھی ایک دور آیا. کچھ تانے ملے، کچھ اپنوں اور کچھ پرایوں کے ڈیریکشنز ملے، گلے ملے، اور کچھ چھوٹا دکھانے کی ایک کوشش بہرحال رہی. تو ان چیزوں کو آپ کے بھائی نے تھوڑی غیرت پکڑ کے جی شروع کیا. ہاں، تو وہ پرسو کیا. سو بہرحال پھر 8 کلاس کے بعد کی جو جرنی ہے، تو وہ پچھلی جتنی زندگی ہے اسے بالکل مختلف ہے. تو یہ وہ دور ہے جہاں پر میں نے اپنے استادوں کو بدلا. دنیا کے بہترین استاد جن میں میں نام لینا چاہوں گا، استاد نعمان علی خان صاحب کا، جنہوں نے میری زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا. اس طرح استاد جاوید صاحب کا، انہوں نے علمی دنیا، اس دنیا سے جو کہ ایک تنقیدی دنیا ہے جہاں پر علمی فلسفوں پہ تنقید ہوتی ہے، تو اس دنیا کے ساتھ روشناس کیا. اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا بہرحال. اور
फिर पॉडकास्ट सुनना और फिर मुसलसल अपने आप को अपडेट रखना, दोनों सतह पे, नफ्सियात की दुनिया से भी और मजहबियात की दुनिया से भी। तो ये मेरे शौक़ रहे हैं। और तालीमी पस मंज़र बहरहाल वहाँ से फिर एक संजीदगी का मामला शुरू हुआ और फिर पब्लिक स्पीकिंग, मेरे ख़्याल में उस पे फिर आप आगे आएँगे। तो ये बहरहाल एक जर्नी रही। बुक्स में इंटरेस्ट है? बुक्स तो जी ऐसे है कि पर्सनल डेवलपमेंट वहाँ से शुरू हुई। मेरे 2 उस्ताद रहे हैं जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है लोकली। उनमें शाहिद रफ़ीक साहब थे और इनायत अता थे, दोनों ने पीएमएस किया और आज कल बड़ी ज़िम्मेदार पोज़ीशंस पे हैं। तो बहरहाल उन्होंने, जी हाँ, तो उन्होंने फिर बहरहाल अपनी उनके यहाँ लाइब्रेरी जाके बैठना इनायत भाई के साथ, और वहाँ पर पहली किताब जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी वो थी जन्नत के लिए सरगना। सो वो पहली बुक थी, अगर किसी ने मुझे ज़िंदगी में गिफ्ट की थी तो वो पहली बुक थी। तो वहाँ से ये सिलसिला जारी रहा किताबों के साथ। तो फिर बहरहाल एक ऐसा ताल्लुक बन गया कि अब वही फिर रहनुमाई का एक सबब बना। सो ये मुख्तसरन एक जर्नी थी। अच्छा, बिल्कुल। आपने जिस जगह का नाम लिया है, आपको मैं बताऊं कि मैं वहाँ पे गया हूँ। अच्छा। और मैं 3 से 4 दफ़ा वहाँ गया हूँ, और यहाँ गर्मी थी और वहाँ गया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी, लेकिन ऐसा ठंडा मौसम था कि इतना मज़ा आया कि हमने काफ़ी वहाँ पे एंजॉय किया था। मैं आपके जो एरिया है ना, वो थोड़ा ग्रीनरी भी ज़्यादा हो जाती है जब ये आपके जो सर्वकई की तरफ जाते हुए जो पिछले एरियाज़ हैं उनसे जो आपका एरिया वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ से जाते हुए। जी। तो वो बहुत अच्छा इलाका है। तो खूबसूरत जगह से खूबसूरत लोग तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ इदारों में, कॉर्पोरेट सेक्टर के डिपार्टमेंट्स में, उसके साथ साथ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जेल में भी आप जाते हैं, प्रिजनर्स के साथ भी आपने जो है वो कन्वर्सेशन की उनके साथ, जो भी आपका काम है। तो ये जो आपका काम है, इन जगहों पे जब आप जाके लोगों से बात करते हैं और उस माइंडसेट से बात करते हैं कि जो मतलब दुनिया में या जराइम से जुड़े हुए थे या मंशियात से जुड़े हुए थे, तो वो उनके अंजाम से, उन तमाम चीज़ों से निकल के जब इस जगह पे पहुँचते हैं, फिर आप उनके सामने जाते हैं, आपकी इस काम की नौयत क्या है? इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है। मामला ये होता है कि हम इंसान हैं और जिस्म के अंदर एक रूह पाई जाती है, जो कभी-कभार नफ्स मुतमइन्ना होती है और फिर कभी वो किसी और रास्तों पे चल पड़ती है। तो उसके लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि वहाँ कनेक्ट कर सके। तो ज़रूरी है उसके लिए कि नफ्सियात के साथ आपकी हम-आहंगी हो। अब नफ्सियात क्या है? नफ्सियात ये है कि कुछ लोग उसको बाकायदा डिग्री बाय डिग्री आप उसकी क्वालिफ़िकेशन हासिल करते हैं और उससे रोशनास होते हैं। कुछ लोगों में अल्लाह ताला ने एक इंटरेस्ट आपके अंदर अल्लाह ताला ने रखा होता है कि आप नफ्सियात की दुनिया से, इंसानी नफ्सियात से बहुत दिलचस्पी और बहुत शगफ रखते हैं। तो मेरा भी यही मामला रहा है कि मेरी अपनी सर्टिफिकेशन बहरहाल स्कूल ऑफ लीडरशिप कराची से, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा रहा है ट्रेनर्स पैदा करने के लिहाज से, तो वहाँ से मेरा रहा। और अपनी पब्लिक स्पीकिंग जो रही है वो फिर ये था कि 9th 10th से लेके और फिर ऑनवर्ड मैं मुसलसल पब्लिक स्पीकिंग करता रहा हूँ। पब्लिक स्पीकिंग तो पहले तकरीरों की हद तक था, अंग्रेज़ी तकारीर के लिहाज से। तो उसमें फिर बहरहाल अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, बेशुमार अवार्ड्स मिले। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इस मॉड्यूल को चेंज किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिहाज से। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बाकायदा कराची से सर्टिफिकेशन हासिल करने के बाद और फिर बेशुमार इदारों के साथ काम करने के बाद मैंने देखा कि इदारों में तो हम एक कंटेंट बहरहाल एम्प्लॉई एंगेजमेंट के लिहाज से, मोटिवेशन के लिहाज से, क्रिएटिविटी के लिहाज से, एडॉप्टेबिलिटी के लिहाज से, ये सब तो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ एंगेजमेंट रही इन्हीं मॉड्यूल्स के लिहाज से, उनके लेवल पे। और फिर ड्रग रिहैब सेंटर्स और स्पेसिफिकली जो प्रिजनर्स के साथ सेशंस रहे हैं पास्ट में, तो वो ये थे कि वो उम्मीद के सेशन थे, वो ज़िंदगी को एक बार फिर से वेलकम करने के सेशन थे। वो उनके अंदर इस आइडिया को इनकलकेट करने के थे कि अब भी चांस है। तो मेरा एक स्लोगन उनके साथ हमेशा से रहा था, वो ये था कि जब तक सांस है तब तक चांस है। तो जब तक सांस है तब तक चांस है। तो उनमें ये चूँकि वो तबका है जो बिल्कुल उम्मीद हारे बैठा होता है। ये वो तबका है जिसको माशरे में बहुत ही इंफीरियर निगाह से देखा जाता है। स्पेस नहीं दी जाती, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, और सबसे कीमती असासा जो वो खो देते हैं वो पब्लिक रिस्पेक्ट है, वो अवाम के आगे उनका ट्रस्ट जो है वो ये खो देते हैं। तो फिर उनके साथ मैंने सिर्फ सेशन नहीं दिया, बल्कि उनके साथ मैंने हफ्तों गुजारे हैं प्रिजन्स के अंदर, मैंने हफ्तों गुजारे हैं ड्रग रिहैब सेंटर के, उनकी कहानियाँ जी हैं मैंने उनके लिहाज से शायद उनको कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
اور جو میں نے سیکھا ہے وہ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ شکر گزاری تھی. وہ شکر گزاری تھی، وہ ان تمام نعمتوں کے لیے، اس آزادی کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان پبلک ریپوٹیشن کے لیے، ان برانڈنگ کے لیے جو آپ دنیا میں کرتے ہیں. لوگ آپ سے کسی واسطے سے منسلک ہوتے ہیں، ان لوگوں کا وہ واسطہ ختم ہو چکا تھا. اور جب ان لوگوں سے کنیکٹ ہوا تو آپ کے میں یہ چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ ان کا جب ڈوپ ٹیسٹ ہوا، یعنی وہ ڈرگ ٹیسٹ 3 مہینوں کے بعد، تو بہت خاطر خواہ لوگ اپنا جو نشے کے ساتھ ان کی مماثلت تھی وہ ختم ہو چکی تھی. یعنی وہ سیشن جو ان کے ساتھ ہوئے ہفتوں در ہفتوں، ان سے پازیٹیوٹی یہ نکلی کہ انہوں نے ایک بار پھر سے جینے کا ارادہ کیا. انہوں نے ایک بار پھر اپنی فیملیز کے پاس جانے کا اور اپنے اس سلسلے کو جہاں پر وہ ایسی ایڈکشنز میں مبتلا ہو چکے تھے جن سے وہ اپنی فیملی، اپنی لائف اور اپنے مستقبل کو داؤں پہ لگا چکے تھے، انہوں نے وہ چیزیں چھوڑی ہیں. اور باقاعدہ وہ چیز پھر وہ ٹیسٹ سے ثابت ہوا ہے کہ جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے 3-4 مہینوں تک کوئی ڈرگ ان کے اندر نہیں، جسم انہوں نے انہیل نہیں کیا. سو بہرحال بہت عجیب قسم کے ایکسپیرینسز رہے ان کے ساتھ، بڑے آئی اوپننگ تھے، بڑے اوور ویلمنگ تھے. میں یقین مانے ان کے ساتھ جب سیشن کرتا تھا تو رات واپس آتا تھا تو میں زاروں قطار ہوتا تھا، زاروں قطار ہوتا تھا. میں خود ایسے کرب میں مبتلا ہو جاتا تھا جب میں نے ان کی کنڈیشنز دیکھی. اور اس میں اتنی ساری کہانیاں ہیں کہ اگر میں اور آپ وہ ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو بہت وقت اس کے لیے چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ درد آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اور خالی پیٹ اور خالی جیب آپ کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. بہت بڑے بڑے استاد ہوتے ہیں. سو بہرحال ان کی زندگیوں کے کچھ لمحات میں نے جو ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ وہ وقت اسپینڈ کر سکوں. نہیں، آپ کے اجے کے تو ہم ویسے بھی بڑے فین ہیں. آپ کے اسٹیٹس وغیرہ ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ آج کل کسی کی لائف کا کچھ اندازہ لگانا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ان کا اسٹیٹس دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کے اجے کے تو ہم شروع سے فین ہیں، آپ سے سیکھتے بھی ہیں. یہ بتائیے گا سلمان بھائی، آپ ریسنٹلی چونکہ آسٹریلیا میں تھے، ابھی ریسنٹلی آئے ہیں پاکستان، یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ چونکہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو وہاں کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. پاکستان میں اب جب آپ آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کا جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے، تعلیمی معیار ہے، وہ کتنا بہتر ہونا چاہیے؟ کون سی چیزیں اس میں ایڈ ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں آلریڈی ہیں اس کو امپروو ہونا چاہیے؟ اور اس میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس بتا دیجیے گا کہ پرائیویٹ اسکول میں اگر وہ چیز ہے تو گورنمنٹ اسکول میں نہیں ہے، اگر گورنمنٹ میں ہے تو پرائیویٹ میں نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو بیلنس کرتے ہوئے بتائیے گا کہ کیونکہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بہت ضروری ہے کہ وہ امپروو ہونا چاہیے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہونی چاہیے؟ بڑے اہم ہے جی. میرا تو ایک بڑا عرصہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی رہا ہے، اور اسپیسیفکلی اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو ان کے کریکولم کے اوپر بھی بہرحال ایک نظر تو رہی ہے ایز این ایجوکیٹر نا. تو ایک تو سب سے اہم چیز جو میں نے محسوس کی ہے اسکول کالج کے کانٹینٹ کے اوپر، تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ شاید ہمیں ایک بار پھر سے سب کچھ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہم نے نکالنا ہے، ڈالنا کیا ہے وہ بات کی بات ہے، نکالنا کیا ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ان لرن کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹرز کے بعد ہمارا بچہ جب نکلتا ہے تو اس میں انفیریورٹی کمپلیکس بہت زیادہ ہوتا ہے جی. نہ تو وہ انگریزی جس کے لیے اس نے انگریزی اسکول پڑھا ہوتا ہے، وہ انگریزی سسٹم کا حصہ بنا ہوتا ہے، انگریزی لباس پہنا ہوتا ہے، نہ تو وہ انگریزی ٹھیک سے سیکھ پاتا ہے، نہ وہ لکھ پاتا ہے، نہ وہ بول پاتا ہے، اور نہ وہ ٹھیک سے سمجھ پاتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ 18 سال کی جو انویسٹمنٹ تھی، جو انگریزی تھا، اس کا نتیجہ جو نکلا وہ ویسا نہیں نکلا جیسے پلان کیا گیا تھا. انگریزی تو چھوڑیں، وہ اپنی اردو پھر اس کے بعد لکھنا، اس کے لیے ایک اپلیکیشن لکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ تعلیمی معیار کے بعد سب سے اہم چیز جو وہ کھو دیتا ہے وہ یہ کھو دیتا ہے کہ اس میں کانفیڈنس، سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، وہ کسی کے آگے اپنے آئیڈیاز پریزنٹ نہیں کر سکتا، وہ کتابوں سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے. سو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ کریٹیکل ریزننگ کی ضرورت ہے، کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے. اور وہ جوابوں سے نہیں، وہ سوالوں سے آتی ہے. میں نے وہاں پر یہ چیز محسوس کیا کہ میرے پروفیسر جو کہ دنیا میں 75 کتابیں اپنی اس فیلڈ کے اوپر لکھ چکے ہیں، جن سے میں سیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ میں ان کی شاگردی میں ہوں، تو انہوں نے میرے ایک پیراگراف کے اوپر یقین مانے 60 سے 70 سے 80 تک سوال پوچھے. اور وہ سارے کیا تھے؟ وائی 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 وائی. یعنی ہر ایک چیز کا انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا بلکہ اس کا سوال پوچھا. اور پھر اس حد تک کہ میں اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ مجھے کہیں اس کے جواب نہیں مل رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس چیز کو انکریج نہیں کیا کہ اگر آپ تھک جائیں گے تو ہم آپ کو جواب دے دیں گے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ نے جانا ہے، آپ نے کھنگولنا ہے کتابیں، لائبریریوں میں جانا ہے،
इंटरनेट पे जाना है, रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, लेटेस्ट लिटरेचर को टॉप टायर जर्नल से पढ़ना है और जवाब लाने हैं। आपने जो कहा है उसमें वो किसी चीज़ को गलत और सही में नहीं तोलते हैं, वो इसमें तोलते हैं कि आपने कहा है तो हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अब ये बताएं क्यों कहा है। सो क्यों के जवाब। और जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो नोट्स कल्चर है, जो मैंने यूनिवर्सिटी की सतह पे देखा, पहले से करिकुलम डिसाइड हुआ पड़ा है और बच्चे को वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसमें उसकी इंटरेस्ट है नहीं है, बस वही रटवाना है। और आपके यहाँ जितना अच्छा रट्टा कोई लगा सकता है वो सबसे अच्छा तालिब इल्म है। जो जितना अच्छा चुप रह सकता है क्लास में वो इतना अच्छा ओबीडियंट है। ये वो स्टैंडर्ड हैं जिनको हमने चेंज करना है। यानी सवाल डालने हैं बच्चों में, हमने उनको क्रिटिकल रीजनिंग सिखानी है। और वो आएगी कहाँ से, जब वो तदब्बर और तफक्कुर करेंगे, जब वो अपनी चीज़ों को क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर सवाल उठाएंगे और फिर वो सवालों को ढूंढने के पीछे वो जवाब लाएंगे, तो यहाँ से वो क्रिटिकल रीजनिंग आएगी। बदकिस्मती से ये उस माशरे में हम बैठे हुए हैं कि जहाँ पर सवाल करना एक जुर्म है, चाहे वो मजहबी सतह पे हो, चाहे वो सियासी सतह पे हो, चाहे वो समाजी सतह पे हो। जब आप सवाल करते हैं तो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, और वो लोग इनसिक्योर होते हैं जिनके पास इल्म की कमी होती है, चाहे वो सहाफती सतह पे। यहाँ तो सबसे ज्यादा वर्नेबल तबका ही वही है कि वो सवाल, उनका काम ही है, उनकी अर्निंग ही वो सवाल करना है, लेकिन वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि कुछ खास तबके फिर इनसिक्योर हो जाते हैं। तो हर वो इंसान इनसिक्योर होता है जिसके पास इल्म की कमी होती है। हर वो इदारा कमजोर वो हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है जिसके पास जवाब नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली आपने कहा ना कि स्टूडेंट्स के अंदर सवाल करने की जो रीजनिंग है वो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये इस कल्चर के लिए तो फिर टीचर, यहाँ के जो कल्चरल जो एक स्टैंडर्ड बन चुका है ना, उसमें टीचर्स भी अनोइंग हो जाएगा कि यार ये सवाल क्यों कर रहे हैं सारे। हाँ जी, उसकी भी ट्रेनिंग करनी चाहिए ना, उनको भी कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर आप स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं वहाँ डिस्कस टीचर्स को भी करना चाहिए ना। ऐसा ही है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ टीचर शायद वो तबका बनता है एक बड़ी तादाद में, अगर हम देखें, जो कहीं और से मायूस होकर वक्ती तौर पे यकम से यकम के हसूल के लिए एक इदारे में ज्वाइन करता है। जबकि हकीकत ये है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बिल्कुल बाय इंटरेस्ट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। तो वो बाय चॉइस ही हो सकता है। और जब आप बाय इंटरेस्ट टीचर बनते हैं, जब आप अपने शौक से अपने इल्म की वो प्यास जब आपके अंदर होती है, तब आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आप सिर्फ एंगेज नहीं करते हैं बल्कि आप इंस्पायर करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं, आप उनको हमारे एक उस्ताद हैं जावेद साहब, तो वो फरमाते हैं कि एक अच्छे उस्ताद की तारीफ क्या है। एक अच्छा उस्ताद ये है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर बेचैनी में मुब्तला कर दे। क्या बात वो तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें जवाबों तक ना पहुंचाए, बल्कि तुम्हारे अंदर सवालों को जन्म दे दे। जब आपके अंदर सवाल पैदा हो जाते हैं तो जवाबों की तपिश और जवाबों की जो प्यास है वो खुद ब खुद आपके अंदर आ जाती है, और फिर लोग जवाब ढूंढते हैं, और जब जवाब ढूंढ लेते हैं तो फिर और सवाल बनते हैं। तो ये सवालों की जर्नी है, जवाबों की जर्नी नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन है कि आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में हर जगह हर इदारे में जो है वो सेशन दे चुके हैं, सॉफ्ट स्किल्स सिखा चुके हैं। सॉफ्ट स्किल्स में आप क्या ऐसी चीज़ सिखाते हैं जिससे वो अपने करियर को इम्प्रूव कर रहे हों, या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो अपनी लाइफ में उस चीज़ की डेवलपमेंट कर रहे हैं और फिर एक टाइम पे जाके एस्टेब्लिश हो रहे हैं? ये थोड़ा सा डिटेल इसकी बताइएगा। इसके ऊपर हार्वर्ड की स्टडी है, वो ये कहती है कि आपके हार्ड स्किल्स यानी टेक्निकल स्किल्स जो हैं, ये वो स्किल्स हैं जो आपकी कैलकुलेशन है, आपकी राइटिंग है, या आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ हैं, या आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया तो आप कोडिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, इसी तरीके से आप कोई वेबसाइट्स बना रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तमाम हार्ड स्किल्स में आ जाती हैं। सॉफ्ट स्किल्स में हम उन स्किल्स को देख रहे होते हैं जिनका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से, इसको लाइफ स्किल्स भी कहा जाता है। यानी आपकी कम्युनिकेशन, यानी आपकी नेटवर्किंग, यानी आपकी ड्रेसिंग सेंस, यानी आप आज तैमूर आ रहा है, वो इंटरव्यू करने आ रहा है, तो उसको पता है मैंने किस तरह कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरह अपने आप को अपेयर करना है, मैं स्क्रीन में खुद को किस तरह देखना चाहता हूँ। ये वो सॉफ्ट स्किल है जो जिसको हम ड्रेसिंग सेंस कहते हैं। इसी तरीके से एक खास स्पेसिफिक गुफ्तगू है जिसका अंदाज सीखने में आपको बहुत सारे साल लगे हैं, तो वो अंदाज़ गुफ्तगू जो है ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। और ये आपके इल्म में है कि ये बाकायदा एक मुशक्कत का काम है, ये एक मश्क का काम है, और मुसलसल आपने इस पे बिल्ड ऑन करना है, इम्प्रूव करना है। तो यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी ड्रेसिंग सेंस, यानी अडॉप्टेबिलिटी, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको एक बहुत खड़ूस किस्म का बॉस मिल गया है और आपने उसके साथ वक्त गुजारना है और आपने एक बेहतरीन ताल्लुक कायम रखना है, तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसी तरीके से आपने
آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. یعنی آپ کو یہ علم ہو چکا ہے کہ میرے اندر نیگیٹیوٹی کا پہلو بہت زیادہ ہے, میں بہت زیادہ نیگیٹیولی چیزوں کو جج کرتا ہوں, تو اب میں نے خود کو مثبت پسندی کے راستے پہ چلانا ہے. تو یہ ہے پازیٹیوٹی. تو اب آپ نے خود کو پازیٹیو رکھنا ہے. تو یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی آئے گا آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑے گا اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو ہمارا کام ہوتا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر. ہم ٹیچ کم کرتے ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ زیادہ کرتے ہیں. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں پیدا کی ہیں, جو خدا کہتے ہیں میں نے تمہیں بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے, تو ان خوبیوں کو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنا کر آپ کو زندگی کے ریس میں چلانا ہے. آپ کہیں گے میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, اور میں آپ کو تب تک کہتا رہوں گا آپ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, تب تک جب تک وہ کام ہو نہ جائے. اور جب ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ میں نے کیا, تو میں کہوں گا جی ہاں یہ آپ نے کیا. یعنی ہمارا کام ہوتا ہے فیسیلیٹیٹر. زبردست. سلمان بھائی میرا سب سے امپورٹنٹ جو کویشچن تھا, جو کہ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ پی ایچ ڈی کے حوالے سے کہ آپ کس چیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, تو آپ اسٹریس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ہم نے انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کرتے لوگوں کو دیکھا ہے, اور ڈفرینٹ چیزوں میں دیکھا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. آپ اسٹریس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی, اور کیا اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں, اور آپ یہ جب یہ ڈگری حاصل کر لیں گے تو آپ کیا بن جائیں گے؟ اچھا, بن تو میں انسان جاؤں گا. خدا آپ آلریڈی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اشرف المخلوقات کے درجوں پہ فائز ہو جاؤں گا. یعنی زیادہ انسانوں کو بہتر طریقے سے سمجھوں گا اور ان کو ڈیل کرنے کے طریقے سیکھ جاؤں گا. اور جہاں تک پی ایچ ڈی کا معاملہ ہے تو نفسیات میں, چونکہ میں نے پہلے سے آپ کو عرض کی کہ میں پہلے سے اس میں کافی ایک شغف رکھتا تھا. جی بالکل. اور پھر ایک تو پڑھنے کے لحاظ سے ہے, دوسرا یہ ہے کہ پھر لوگوں کے ساتھ جتنی انٹریکشن رہی ہے تو وہاں پر ایک ٹرم تھی سائیکولوجیکل کانٹریکٹ, یعنی نفسیاتی تعلق. ایک ہے ریٹن کانٹریکٹ, ایک فارمل کانٹریکٹ ہے جو کہ زمین بیچنے والا اور لینے والا آپس میں کرتے ہیں, اور ایک ہے پھر سائیکولوجیکل کانٹریکٹ, یعنی نفسیاتی تعلق ہے میرے اور آپ کے بیچ میں. تو یہ وہ کی ورڈ تھا جس نے مجھے موٹیویٹ رکھا, اور پھر اس راستے پر جب چل پڑا تو چونکہ میں مینجمنٹ سائنسز یعنی آرگنائزیشنل بیہیویئر کے ساتھ میرا تعلق ہے, تو اس میں پھر یہ تھا کہ پرسنالٹی کی طرف آنا, یعنی پرسنالٹی ٹائپس کو دیکھنا اور اس کے اندر تحقیق کرنا. اور اسی طرح پھر ایسے ڈاکٹر اسٹیون ہوپ فل کو میں نے پڑھنا شروع کیا. ڈاکٹر اسٹیون ہوپ فل دنیا میں سب سے بڑا حوالہ ہے اسٹریس کے اوپر. ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز ملے ہیں, اور 100,000 یعنی 1,00,000 سے زائد سائٹیشن ہے ان کی تھیوری کنزرویشن آف ریسورس تھیوری کی, جس کو COR تھیوری کہتے ہیں. اب تھوڑا میں کمپلیکیٹڈ ہونے لگا ہوں. ان کی کوئی بک ہے؟ جی ہاں, اسٹریس کے اوپر ان کی 7 کتابیں ہیں. 7 کتابیں. جی 7 کتابیں. اسکرین پہ کچھ چلا دیں گے؟ جی بالکل چلا سکتے ہیں. ان کو پڑھنا چاہتا ہے جی بالکل کر سکتے ہیں. تو ان کی کتابوں کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اسٹریس کی دنیا کتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ویسے تو لوگوں کے لیے اسٹریس ایک نیگیٹو کنوٹیشن رکھتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ایز اے محقق یعنی ایز اے تحقیق کی نظر سے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ ایک نئی دنیا آپ پر کھل جاتی ہے. تو اس میں کس چیز میں انٹرسٹڈ رہا ہوں, میں کنزرویشن آف ریسورس تھیوری میں جو کہ ڈاکٹر اسٹیون ہوپ فل نے 1988 میں اس تھیوری کو پیش کیا تھا, اور اس سے پہلے کی جو تھیوری چل رہی تھی. اب آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں, میں وہ PhD کی لائن پہ لگ رہا ہوں تو کمپلیکیٹڈ گفتگو کروں گا. کوئی بہت ہی اچھی بات. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے کی جو اسٹریس کے اوپر کام ہو رہا تھا تو وہ تھا ٹرانزیکشنل تھیوری آف اسٹریس. ٹرانزیکشنل تھیوری آف اسٹریس یہ کہتے تھے کہ اسٹریس ایک باہر کا فینومینا ہے, اور آپ کی پرسنالٹی ڈیفائن کرے گی کہ آپ اس کو کس طرح ٹریکل کرتے ہو. کیونکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو باہر کا مسئلہ ہے اور اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتے. تو یہ تھیوری دی ہے فولکمین نے, جو کہ اس سے پہلے کا دور یہ چلا, یعنی میرے سپروائزر نے اسی کے اوپر کام کیا ہوا ہے, اور میں جس پہ کام کر رہا ہوں وہ ہے کنزرویشن آف ریسورس تھیوری. تو مختصراً یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو بہرحال وہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ 4 چیزوں میں ریسورسز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم انسان زندگی میں 3 چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ریسورسز گین کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جمع کر رہے ہوتے ہیں, ان کو فلرش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب ریسورسز کیا چیز ہے؟ ریسورسز وہ 4 چیزوں میں کیٹیگرائز کرتا ہے. ہم انسان آبجیکٹیو ریسورسز یعنی کپڑا, مکان, گھر, بنگلہ, ان چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں زندگی میں. دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کنڈیشن ریسورسز, ہم اسٹیبل جاب چاہتے ہیں, ہم ریلیشن شپ چاہتے ہیں, ہم شادی چاہتے ہیں, ہم بچے چاہتے ہیں, ہم ریپوٹیشن چاہتے ہیں معاشرے میں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سائیکولوجیکل ریسورسز ہے ہمارے پاس. سائیکولوجیکل ریسورسز میں یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈینس, آپ چاہتے ہیں میں کانفیڈنٹ رہوں, لوگ مجھے ایک اچھے نام سے پکارے, میں سیلف اسٹیم میں اپنی رائے دے سکوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور آخری وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس انرجی ریسورسز یعنی ٹائم, منی اور نالج. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چوتھا ریسورس ہے اس کی بنیاد پہ آپ اوپر 3 جو ریسورسز ہیں یعنی آپ کی سائیکولوجیکل اور آپ کی آبجیکٹ ریسورسز اور اسی طرح آپ کی انرجی ریسورس, تو آپ انرجی ریسورسز کی بنیاد پہ یہ تینوں حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اس کی بڑی فلسفی ہے. اب اس کے اندر پھر اس کی پرنسپلز ہیں بہرحال. تو اس میں ایک یہ ہے کہ لاس اسپائرل, یعنی ایک چیز جب آپ کھوتے ہیں, یعنی ایک بار آپ کی جاب گئی تو آپ کا رشتہ بھی خراب ہو جائے گا, آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں جائے گی تو وہ بھی خراب, تو چیزوں آپس میں کنیکٹ ہیں. تو اس کو وہ کہتے ہیں لاس اسپائرل, یعنی آپ سے ایک چیز جب
जाती है, नुकसान जब एक नुकसान हो जाता है तो उसके पीछे नुकसान मुसलसल नुकसान हो रहते हैं। और जब आप गेन स्पाइरल ये है कि अगर आप गेन करते हैं कोई चीज, अमीर से अमीर तर, तो हर एक चीज में आप आगे गेन करते हैं। तो बहरहाल ये साइकोलॉजी थी, ये वो फिलोसफी थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट रखा। फिर मेरी डॉक्टर स्टीवन हॉपल से बात भी हुई, मेरा उनके साथ इंटरव्यू भी हुआ। जी हाँ, और उनकी वो काफी मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में भी हैं, एंड वी एक्सचेंज इनसाइट्स, एंड वो काफी इंटरेस्टेड है मेरी रिसर्च के अंदर भी। एंड ही सेड कि जब आप अपना काम कर लें तो आप मेरे साथ अपनी पब्लिकेशन बहरहाल शेयर करें। तो ये बहरहाल मेरी वो है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने कभी स्ट्रेस को इस नजर से नहीं देखा जिस नजर से आपने देखा है। हाँ जी। तो ये वाकई डिग्री बहुत बड़ी है। जब आपकी बात, ये ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों की सोच पर, एक इंडिविजुअल पर, एक ह्यूमन पर काम कर रहे होते हैं, उसकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इससे बड़ी मेरा नहीं ख्याल कोई डिग्री हो सकती है। दूसरी डिग्रियां जो है ना वो इररिलेवेंट है, उनका ताल्लुक सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है। एंड देन जैसे आपने कहा कि कुछ टीचर मैं इसमें ऐसे ही एक होते हैं। एडिशन करना चाहूंगा। हाँ। डिग्रियां तमाम अपनी जगह पे अहम है। हाँ, उसमें ये जो डिग्री है तो ये बहरहाल आपका पैशन, जब आप पीएचडी की सतह पे चीजों को देख रहे होते हैं तो जब आप मैट से कैफेसी पे जा रहे होते हैं तो आप बहुत सारा जानते हैं बहुत कम चीजों के बारे में, बहुत सारा जानते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। लेकिन जब आप आपका ये फनल छोटा हो रहा होता है और जब आप डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक की सतह पर आते हैं तो बहुत कम चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं, तो वो उल्टा हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि तमाम डिग्रियां अपनी सतह पे अहम है, और ये डिग्री जो है ये तो मैंने अपनी पीएचडी का एक छोटा सा हिस्सा बताया आपको। इसके अलावा फिर पर्सनैलिटी है, और फिर वेल बीइंग है, और फिर हमारे स्लीप पैटर्न्स हैं, और फिर साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट वायलेशन, तो वो एक अलग दुनिया है। तो बहरहाल मैं बड़ा पैशनेटली इसको लेकर चल रहा हूँ, दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ काम कर रहा हूँ। दुनिया में जो आज अपनी फील्ड में माने जाते हैं कि उनकी साइटेशन, उनकी किताबें मानी जाती हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज में उनकी किताबें एज अ कोर्स वर्क पढ़ाई जाती हैं, तो उनसे बराह रास्त मैं सीख रहा हूँ। सो दैट इज रियली एन ऑनर फॉर मी। जबरदस्त। अच्छा, हमारी टीम ने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा था कि सलमान भैया हैं तो उनसे जरूर पूछिएगा, आप पीएचडी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, किसी और मुल्क से क्यों नहीं कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, या ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ही क्यों? मुझे यूके से ऑफर आई थी, मुझे न्यूजीलैंड से आई थी, और मुझे चाइना से आई थी। ऑफर आने का मतलब ये है कि मैंने भरपूर अप्लाई की, और वहां पर जो बेस्ट ऑप्शन थे जहां पर मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिली थी तो वो ये थी। सो बहरहाल इसकी एक वजह तो ये थी कि जो मेरी सुपरवाइजर है वो दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है अपनी फील्ड के अंदर, और फिर जाहिर बात है उनके साथ काम करना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा एजाज होता है। और फिर जब आप चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं पीएचडी लेवल पे तो आपको बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इंसान चाहिए होता है जिसका इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट सेम हो। बहरहाल एक बहुत बेहतरीन ऑफर भी थी, दुनिया की 2% टॉप यूनिवर्सिटीज में ग्रिफिथ का शुमार होता है, और दुनिया में 3 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से पाकिस्तान से मैं था, और यूके से एक खातून थी, और यूएस से एक लड़का था। सो बहरहाल काफ़ी कम्पिटिटिव हमारी ये स्कॉलरशिप रही, तो उस राउंड में मेरी एक्सेप्टेंस हुई थी उस यूनिवर्सिटी में। तो ये अलग बात है कि बाकी जो प्रोफेसर्स थे जिन्होंने मुझे, दे हैव बीन वेरी जेंटल एंड वेरी काइंड टू ऑफर मी द ऑफर फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी। लेकिन बहरहाल मेरा इंटरेस्ट इनके साथ ज़्यादा था क्योंकि हमारा काम और हमारी जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सलमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के हवाले से एक सादा सा सवाल है, उसका अगर सिंपल तरीके से आप जवाब देंगे ना तो शायद हमें समझ आ जाएगी। आप यकीन करें कि स्ट्रेस और डिप्रेशन का इस वक्त ये वो है, इशू है कि जॉब्स नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है, खासतौर पर डेर इसमाइल खान को स्पेसिफिकली देखिए, बहुत बुरी हालत है। लोग हर तरह से इमोशनली डिप्रेशन में जा रहे हैं, फाइनेंशियली अलग से जा रहे हैं। तो इन दोनों से बचने के लिए क्या तरीका है इन दोनों से बचने? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आप हकीकत पसंद बन जाएं। हम अगर क्योंकि ये लफ्ज़ चूँकि हम वैसे नॉर्मली तो सब यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन तहकीक की दुनिया में फिर ये सारे लफ्ज़ अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। स्ट्रेस एक अलग चीज़ है, डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, टेंशन जिसको हम कहते हैं वो एक अलग चीज़ है, और ये सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ। एंग्जाइटी एक अलग चीज़ है, और फिर इसी तरह पैनिक अलग चीज़ है, तो इन सब की अलग-अलग डेफिनेशंस हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मामला ये है कि मैं एक तालिब-इल्म की हैसियत से ये चीज़ समझता हूँ कि जब हकीकत पसंदाना रवैये माशरा इख्तियार कर लेता है, चाहे वो मजहबी सतह पे हो, चाहे समाजी सतह पे हो, या फिर वो ज़ाहिर बात है फाइनेंशियल सतह पे हो, तो चीज़ें दे स्टार्ट मेकिंग सेंस। जो गैप होता है यानी आपका एक्चुअल वो आपकी डिज़ायर, इसके बीच में जो गैप होता है अक्सर ये चीज़ आपको स्ट्रेस में डाल देती है। यानी आपके ख्वाहिशात की दुनिया जो आप चाहते हैं कि आप हों और जो आप हकीकत में हैं, तो इन बीच का जो गैप होता है अक्सर औक़ात यही चीज़ आपको
एक विशियस सर्कल में डाल देती है। तो मामला ये होना चाहिए कि एक तो आपको इंतहा दर्जे का हकीकत पसंद होना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो मिडिल क्लास में जाके शादी करें, अपर क्लास में ना जाएं। अगर आप समझते हैं कि आप लोअर मिडिल क्लास में हैं तो आप लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ अपना रुझान रखें कि मैंने पहले वहां तक जाना है, फिर मैंने अपर क्लास के साथ कंपैरिजन करना है। सोशल मीडिया ट्रैप से निकल आए, लोगों की जिंदगियों पर फोकस करना छोड़ दें। उनमें से अगर पॉजिटिविटी नहीं निकलती तो उनकी उनकी वो रील्स देखना, उनके स्टेटस देखना और उनके फैमिली व्लॉग देखना, फैमिली व्लॉगिंग देखना आजकल, तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस में डाल सकती हैं। सोशल मीडिया का यूज मैं अपने पास मिनिमलिस्ट, मेरे पास एप्लीकेशन है जो मेरी तमाम एप्लीकेशन को कैद रखती है, यानी मुझे बता दिया कि आपने आज 5 मिनट गुजारे, आप 10 मिनट, तो टाइम को, अपने टाइम को उन चीजों पे लगाना। मेहनत, मैं आपको ईमान से बताऊं, मेहनती बंदा, काविश करने वाला बंदा कभी डिप्रेस नहीं होता। ये हर वो बंदा होता है जो सोचता ज्यादा है और काम कम करता है तो वो डिप्रेशन की साइड पे जा रहा होता है। मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पर आपको बाकायदा साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक तहकीक की निगाह से इन सब चीजों को देख रहा होता हूँ और बहरहाल लोगों के साथ मेरी जो इंटरेक्शन है तो जाहिर बात अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। लेकिन मैं अपनी फील्ड के लिहाज से ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स के लिहाज से ये कमेंट कर सकता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो आप कंटेंट देख रहे हैं तो पहले तो उसको देखें कि आप क्या चीजें देख रहे हैं, किन चीजों से आप सीख रहे हैं, किन लोगों को अपने आइडियल बनाया हुआ है, कहाँ से सोर्सेज आप आइडेंटिफाई करें जहाँ से स्ट्रेस आ रहा है। यानी जब आप सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनको राइट डाउन कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बड़े फनी से सोर्सेज है जिनको देख देख के आप अपना कंपैरिजन ट्रैप में फंसे हुए हैं और वहां से आप चीजों को ले रहे हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि इमोशनली जो डिप्रेशन है, इमोशनली रिलेशनशिप के हवाले से होता है, फैमिलीज के इश्यूज की वजह से, थोड़ा सा उसको कम करने के लिए क्या करें? रिवर व्यू साइड पे जाके 2 घंटे बैठ जाएं, क्या बेहतर है? मेडिटेशन करें, इबादत, अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ बेहतर करें। इसके अलावा अपना एक फ्रेंड सर्कल बना लें। लोग दूर होते जा रहे हैं सोशल मीडिया की दौर में, आप लोगों के साथ कनेक्ट करें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले तो खुद इल्म हासिल करो या फिर खुद उनके पास जाओ जिन्होंने हासिल किया हुआ है, यानी जो लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों की सोबतें खत्म हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा बड़ों के साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस करना, उनके आगे अपने मसले रखना, थोड़ा सा खुद को वर्नेबल समझना और फील करवाना और शेयर करना, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है। और इसके अलावा चूंकि केस टू केस डिफरेंट करता है कि ये बड़ा वेरिंग टर्म है कि किस वजह से कौन सा इंसान परेशान है, लेकिन परेशानी बजाते खुद एक ही फिनोमिना है। परेशान लोग एक तरह से ही होते हैं कि इमोशनली वो किस टर्मोइल से नौयत उसकी अलग हो सकती है, वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, काजेस डिफरेंट हो सकती है। तो ये तो बहरहाल केस बाय केस भी देखा जा सकता है, लेकिन मैं खुद ये समझता हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को हकीकत पसंद रखेंगे और फिर अपने 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 आप को ज़रा समझेंगे और खुदा की स्कीम को समझेंगे कि आप दुनिया में आए किस स्कीम से हैं। आप दुनिया में एक इम्तिहान के लिए आए हैं, आप जन्नत में नहीं आए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आपसे लोग छीने जाएंगे, ये वो जगह है जहाँ नौकरी छीनी जा सकती है, ये वो जगह है जो स्ट्रगल की है, ये वो जगह है जहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, ये वो जगह है जहाँ पर इंसानी कानून जरूर बने हुए हैं लेकिन वो इंसाफ का हाथ आप पूरा से नहीं कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप मोहब्बत के बदले बेवफाई आपको मिलेगी, ये वो जगह है जहाँ मेहनत के बदले आपको डिमोशन मिलेगी, ये वो जगह है जहाँ पर किसी को खुश करने के चक्कर में वो आपके लिए कोई और पॉलिसीज बना रहा होगा आपको लताड़ने के लिहाज से। तो ये दुनिया है, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। ये वो दुनिया है। तो अगर आप इस दुनिया में आ चुके हैं और खुदा की स्कीम ये है कि खुदा ने खुद ये चीज आपके लिए फैसला कर दिया, ये इम्तिहान की जगह है, वक्ती तौर का इम्तिहान है और इसके बाद की जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत खुदा मानता है। तो यहाँ पर किस चीज का असर आप पे कितना होना चाहिए, आप पहले ये अपने लिए डिफाइन कर लें। क्या एक स्ट्रगल से 2 टाइम की रोटी आप नहीं अरेंज कर सकते? मेरे ख्याल में अगर आप मेहनत करें तो कुछ ना कुछ हो पाएगा, कर सकते। लेकिन फिर अगर आपकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं और आपकी मेहनत बहुत कम है तो फिर इस चीजों को भी देखने की चीजों को किस तरह आपने सेट रखना है। लेकिन बहरहाल इम्तिहान की जगह है, खुद को मुसलसल काविश कोशिश में रखें और फिर मैंने मेहनती लोगों को कम डिप्रेस देखा। ये बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, मेहनती लोगों को वैसे ही यूजुअली वो इतने ही बिजी होते हैं कि वो डिप्रेशन में कम ही होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपने 80 अवार्ड जीते नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे भी, तो ये बताइएगा कोई 1-2 अवार्ड जो आप जिक्र करना चाहें खास तौर पे, जो आपको याद हो कि हाँ ये मुझे मिला है तो इसमें मैं बहुत खुश हुआ, या मुझे इसकी ख्वाहिश थी या मैं सोचता था मुझे मिलना चाहिए था, वो मुझे मिला। एक सतह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह पे आप ऐसे होते हैं कि आप अपने आप को रिकग्नाइज करवाना चाह रहे होते हैं, कोई मुझे मान ले, कोई मेरी तारीफ कर दे, कोई मुझे सलूट मार दे, कोई मुझे प्रोटोकॉल दे दे, कोई मेरे लिए जी वेलकम कर दे और वगैरह वगैरह, शील्ड्स दे दे, तो बड़ा इसका क्रेज रहता है। लेकिन फिर एक सतह के बाद आप लिटरली
ان چیزوں کو بور ہو چھوڑ جاتے دیتے ہیں ہیں. پیچھے. اب کہتے ہیں بس بہت ہو گیا, اب کنٹریبیوٹ کرنا ہے, کسی کی زندگی میں ریئل چینج واقعہ کرنا ہے, ویلیو ایڈ کرنی ہے, مثبت پسندی کا پیغام دینا ہے, امید کا پیغام دینا ہے. تو میرے لیے سب سے بڑی جو میں خود کے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں وہ تمام بچے ہیں جو میرے ساتھ ایسے موقع پہ کنیکٹ ہوئے ہیں جب وہ پنکھے سے لٹکنے سے پہلے وہ میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کنیکشن کی وجہ سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. تو میرے خیال میں وہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو میرے پاس میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں, میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, اور پھر میری باتوں کا ان پہ اثر ہوتا ہے. تو میرے لیے تو وہی ایوارڈ ہیں. اس کے علاوہ مجھے علامہ اقبال کی بہو نے جسٹس ناصرہ اقبال نے ایوارڈ دیا تھا, جو کہ میرے لیے یقیناً ایک بڑا اوور ویلمنگ کنڈیشن تھی, کیونکہ آل پاکستان سے EBM نے مجھے بہرحال وہاں سے پھر اسپانسر کر لیا تھا. ینگ لیڈر کانفرنس میں یہ ہوا تھا کہ وہ میں نے اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. تو ایک ایونٹ تھا لاہور کے اندر, تو اس میں پھر انگلش بسکٹ مینوفیکچر جو پیک فرینز کی کمپنی ہے, تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا تھا. تو وہ ایوارڈ انہوں نے مجھے دلوایا تھا ان سے, ڈاکٹر ناصرہ اقبال صاحبہ سے. تو وہ یقیناً میرے لیے, میری آنکھیں جو تھی نا وہ چھوٹے چھوٹے دل اور چمکدار قسم کے پھول نکل رہے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا لاسٹ کوشچن بتائیے گا کہ سافٹ اسکل ٹرینرز کے حوالے سے ابھی اب تک جو لوگ آپ کی گفتگو سن رہے ہوں گے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بھی سلمان ایاز صاحب کے ساتھ بن جائیں. یہ بتائیے گا کہ ایک سافٹ اسکل ٹرینر جو ہے اس کا کیا کریئر ہے, کس طرح سے لوگ اس میں آ بھی سکتے ہیں, اور آپ خاص طور پہ تھوڑا سا اگر مینشن کرنا چاہیں اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لازمی آپ بتائیں, لیکن ہم تھوڑا سا جاننا چاہ رہے تھے کہ ایک جو سافٹ اسکل ٹرینر ہے وہ کتنے پیسے کماتا ہے. اچھی بات ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ایک اچھے بولنے کے لیے بہت اچھا سننے والا آپ کو بننا چاہیے. اگر آپ ٹھیک سے سن نہیں پا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ریلیونٹ گفتگو نہیں کر سکتے. تو یو نیڈ ٹو بی ویری ویری گڈ لسنر. یہ واحد خطہ ہے دنیا کا جہاں تک میں گھما ہوں کہ یہاں پر ہر بندہ ہر چیز کے بارے میں پورا جاننے کا دعویٰ رکھتا ہے, جبکہ وہ ایک چیز کے بارے میں بھی حتمی طور پہ کوئی کتاب نہیں اس نے پڑھی ہوتی. تو علم تو حاصل ہوتا ہے کتاب پڑھنے سے, مشاہدہ کرنے سے, تحقیق کرنے سے اور بحث و مباحثے سے, لیکن یہاں پر ہر کوئی بولنا چاہتا ہے, سننے والے بہت کم ہیں. تو چونکہ ایک اسپیکر جو ہے وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے, ٹرینر چیزوں کو آبزرو کرتا ہے ڈیپ ڈاؤن جا کے, اور پھر اس میں یہ نہیں کہ میں جی آپ کو ٹھیک کر دوں گا, نہیں, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی پیدا کی ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا آپ کی ریئل آپ سے ملانے میں. تو ہمارا کام ہوتا ہے برج کرنے کا, آپس میں ملانے کا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ تو بہت ضروری ہے, اور پھر اسپیشلی اگر آپ پاکستان کی سطح پہ کوئی اسٹوڈنٹ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھے, اپنی اسلامک نالج کو بہترین اپڈیٹ رکھے, کیونکہ آپ بہرحال ایک مسلم سراؤنڈنگ میں ہی گفتگو آپ نے کرنی ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھے لوگوں کو سننا ہے, اچھے گفتگو کرنے والوں کو سننا ہے, کہاں پاز دینا ہے, کہاں مثال دینی ہے, کہاں پر رکنا ہے, کہاں پر اگلے کو ون کروانا ہے. ہر آرگومنٹ ون کرنے کا نہیں ہوتا, ہر مباحثہ ون کرنے کا نہیں ہوتا. جاوید صاحب فرماتے ہیں جب بھی مباحثے میں جاؤ تو یہ سوچ کر جاؤ کہ اگلا ٹھیک اور میں غلط ہو سکتا ہوں. تو یہاں سے کبھی آپ کے اندر وہ مقابلے کی فضائی پیدا نہیں ہوگی کہ آپ اس کو ہرا کے آپ جیتو گے, ہائے یہ ہار جائے گا میں جیت جاؤں گا, میں بہت بڑی توپ بن جاؤں گا. تو یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ مطالعہ تو مسلسل رکھنا ہے. اس کے یہ وہ ایندھن ہے, یہ وہ ویپنز ہیں آپ کے جو آپ نے جنگ میں لڑنے ہیں, اور جنگ جب آپ میدان میں اترو گے تو اس کے لیے آپ کا مطالعہ آپ کے کام آئے گا. میں تو شعر و شاعری کا بھی شوق رکھتا ہوں, میں تو سائیکالوجی پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں, فلسفی پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں. اور پھر ظاہر بات ہے کرنٹ ایشوز کیا چل رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ آج کی نسل سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ کون سی گیمز کھیل رہے ہیں, وہ کون سی اپلیکیشنز پہ زیادہ وقت گزار رہے ہیں, وہ کون سا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, تاکہ اگر آپ نے ہدایت کا ہی کام کرنا ہے, کیونکہ یہ تو پیغمبروں والا شعبہ ہے نا, آپ اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں, تو پھر آپ اس انداز سے گفتگو کریں کہ آپ ریلیونٹ رہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس میں کانٹینٹ پہ آپ نے مسلسل کام کرنا ہے, لسننگ پاورز پہ کام کرنا ہے, الفاظوں کے چناؤ پہ کام کرنا ہے, لینگویج کو امپروو کرنے کے لیے. اچھا انگریزی بہت ضروری ہو چکی ہے, تو انگریزی کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اچھے چینلز ہیں یوٹیوب کے اوپر. میں تو اکثر اپنے اکثر گفتگو میں انٹرویو میں ایک پوری لسٹ لے آتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ لوگ اگر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو وہ اپنی زندگی میں انقلاب دیکھیں گے چند مہینوں میں. صرف اپنے استاد بدل دیں, صرف اپنا کانٹینٹ بدل دیں, اور کچھ نہیں بدل سکتے, اپنا وال پیپر ہی بدل دیں, اس میں کچھ اچھا کوٹیشن رکھ لیں اپنے لیے, کچھ 4 کل لگا لیں اگر آپ مسلم ہیں, اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ ہیں تو آپ کوٹیشنز اچھی رکھ لیں.
सो बताने का मकसद ये है कि वो तमाम मोती, वो तमाम चमकते हुए हीरे इल्म के जहाँ से आपको मिले, उनको अपने पास सीने में रखें, उनको जमा करें, उनको खुद पे हावी ना करें। किताब लिखने वाले अक्सर लिखते हैं कि 2 वजहों से लोग पढ़ते हैं। एक इस वजह से कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, दूसरी इस वजह से कि मैं भूल जाऊँ। क्या बात है। अच्छा सर, लास्ट में कोई एक छोटा-सा मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहें? ये आपका कैमरा है, ये जाने और आप जाने। लास्ट में हमारे लिए एक शेर सुना दीजिएगा। अम, शेर ठीक है, 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई हैं। मामला ये है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएँगे, वो तुमको खौफ दिलाएँगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में है रहज़न इतने, कुछ और यहाँ पर हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, वो लम्हा तुमसे ज़िंदा है। तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। सलमान अयाज़ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच सर, आपने पूज़े में समेट दिया, मुझे समझ आ गई। थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ये था आज का एपिसोड। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। हम भी मोटिवेट हो जाएंगे, थोड़ा सा काम में मजीद बेहतरी लाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मजीद हमें कुछ गुंजाइश है कुछ काम को इम्प्रूव करने के हवाले से, सलमान अयाज़ साहब के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट अगर किसी सेशन स्पेसिफिक किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन और आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।